السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد سب سے پہلے نبی یعنی کہ ہمارے جو والد آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد دنیا کی تعداد بڑھتی رہی، آبادی بڑھتی رہی۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ پہ چل دیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ایک نبی بھیجے۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کی عمر 950 سال تھی، یعنی کہ 950 سال۔ 950 سال آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہیں، آپ اسے کہتے رہیں کہ یہ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اس سے مانگا کرتے تھے۔ وہ مٹی کے پتلے بنایا کرتے تھے، اس کی عبادتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ مٹی کے پتلے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے لیے کیا کرتے؟ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان کے کہنے میں آ کر، جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس شیطان کے کہنے میں آ کر وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سے اس چیز کے بارے میں کہا کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، جب یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو آپ اس خدا کی عبادت کریے، لیکن وہ ایک نہیں مانتے۔ جب نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلی لگا لے کرتے تھے تاکہ ہم ان کی بات نہ سن سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن وہ معافی نہیں مانگتے تھے، نہ ان کی بات سنتے تھے، اور جب بھی وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، اس وقت وہ اپنے کانوں میں انگلی لگا لے کرتے تھے تاکہ ہم ان کی بات نہ سن سکیں۔ لیکن وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے۔ ان کو شیطان نے بہکا لیا تھا، ان کو پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے، کہ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے بارش بھی برسائے گا، اس سے اناج بھی اگے گا، اس کے بعد تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، ہر چیز دے گا اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، پھر بھی انسان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شیطان کی طرف نہیں جائے۔ اور جب انہوں نے دین کی دعوت دی، وہ تھوڑے سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پہ نہ چلے اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح تم اب کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اب کشتی بناؤ، جیسا جیسا میں کہوں گا آپ کو ویسا ویسا کرنا ہے، کشتی بنائیے، میری نگرانی میں کشتی بنائیے، میرے حکم سے کشتی بنائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر وہ بتاتے گئے کہ ایسے بنائیے، تو وہ نوح علیہ السلام ویسا کشتی بناتے رہے۔ جب وہ کشتی بناتے تھے، کافی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم یہاں پر سوکھے میں کیسے کشتی چلاؤ گے، یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ ان کی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے۔ جب وہ ان کی مذاق بنایا کرتے تھے تو نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہاں پر پانی آئے گا، یہ میرے پروردگار نے کہا ہے یہاں پر پانی آئے گا، کشتی بھی چلے گی یہاں پر، لیکن جب یہاں پر پانی آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہم مذاق بنائیں گے۔ اس میں کچھ غریب لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ کافی لوگ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تم غریبوں کو ہی مسلمان بنا سکتے ہو، تم صرف غریبوں کو ہی مسلمان بنا سکتے ہو۔ وہ غریب جو تھے بس کچھ چند لوگ ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح، جو اس میں ایمان لا چکے ہیں، باقی اور ایمان نہیں لائیں گے،
یعنی کہ جو ایمان لا چکے غریب لوگ صرف وہی ہیں، باقی ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیے، ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، جیسا جیسا ہم کہیں گے ویسا ویسا آپ کشتی بنائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کشتی بنائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بناتے گئے۔ جب وہ کشتی بناتے تھے تو وہ لوگ، کافی لوگ آتے تھے اور ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں پر تو سوکھا ہے، تو یہاں پر کیسے کشتی چلے گی، تم کیسے کشتی بنا رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہماری مذاق بنا رہے ہو، جب یہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا، جب یہاں پر اللہ کا پانی برسے گا تو اس وقت ہم تمہاری مذاق بنائیں گے۔ تو وہ اللہ کا عذاب ایسا عذاب تھا کہ وہاں پہ خوب پانی آیا۔ جب وہ کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ نوح جو اس میں جوڑے ہیں، سب جوڑے سب کو لے لو، اس میں جو جانوروں کے جوڑے ہیں اور جو ایمان لا چکے ہیں آپ ان کو بھی کشتی میں لے لیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں لے لیا، لیکن نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کہ وہ بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا تو اس وقت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں لے لیا۔ کشتی میں لینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا آسمان سے، جب زمین نے پانی نکالا اندر سے، تو پانی اتنا آیا کہ کشتی تیرنے لگی، گھروں میں پانی بھر گئے، جو بھی گھر تھے سب کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ اللہ کا تو غضب ایسا ہے کہ اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا میں کوئی سی جگہ نہیں جو اللہ کے غضب سے کسی انسان کو بچا سکے۔ ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ قوم تھی جنہوں نے نبیوں کو دیکھا ہے لیکن ان پر بھی عذاب آئے ہیں اللہ کے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب وہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس سب کو تہس نہس کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ تیرنے لگی، اور نوح علیہ السلام کو جو بیٹا تھا وہ پہاڑ پہ کھڑا، اور انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تو بھی کشتی میں آ جا، تو بھی بخشا جائے گا، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑوں پہ چلے جاؤں گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یہاں تک پانی آئے گا نہیں۔ حالانکہ پھر اس کے بعد ایک ایسی لہر آئی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تو اس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو کشتی تیرنی شروع ہوئی۔ جب وہ ہل رہی ہے کشتی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، کشتی ہماری پلٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے کہ تم میرا نام لے کر اس کشتی میں سوار رہو، تم یہ کنارے تک پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں کنارے تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو وارننگ دی ہے لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے کو تیار نہیں۔ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن پھر بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ جب وہ کشتی اپنے کنارے پر جا کر ٹھہر گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح تم اس کشتی سے اترو۔ پھر اس کے جب وہ کشتی سے اترے، کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اللہ تم میرے بیٹے تو میرے گھر والوں میں سے تھا کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے تو میرے گھر والوں میں سے تھا لیکن پھر بھی وہ عذاب میں ہلاک ہو گیا، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ تھا جس نے ایمان نہیں لائے، جو کافر تھے یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح جس کا تمہیں علم نہیں تم اس کے بارے میں درخواست نہ کرو، اس کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اگر تو ہی معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، معاف کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے ایسے ہی دنیا آباد ہوتی گئی، نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہیں ایسے ہی بڑھتی گئی۔ پھر اس کے بعد شیطان نے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان پہ انسانوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
शैतान ने फिर थोड़ा थोड़ा बहकाना शुरू कर दिया, अपने गलत गंदे रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। अब नूह अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगंबर थे कि इतने बड़े पैगंबर थे कि वो अपने बेटे को भी अल्लाह के अजाब से न बचा सके। किसी के माँ बाप कितने भी वली क्यों ना हो कि वो अल्लाह के अजाब से किसी को कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए अल्लाह के अजाब से डरते हमें रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों के नेकी का सहारा लेकर अमल नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत करनी चाहिए, उनके हुक्म पर, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में खुद ने फरमा दिया कि जिसने ज़र्रे बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रे बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। तो हमें मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करनी है, यानी कि नेक अमल करने हैं, अल्लाह को राज़ी करना है। हमें अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, अल्लाह कैसे राज़ी होगा? हमें अल्लाह ऐसे राज़ी होगा जब हम नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, और जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कुरान में उस पे अमल करेंगे, जब अल्लाह हमसे राज़ी होएगा। हमें अल्लाह की हर छोटी छोटी चीज़ों पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अल्लाह ने क्या क्या बना दिया और सब किसके लिए बनाया? ये सिर्फ हमारे लिए बनाया। और हमें अगर अल्लाह से डरना है तो अल्लाह से डरना है तो हमें पीछे वाली ज़िंदगी देखनी चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कैसा अज़ाब आया। हमें इन चीज़ों पे, जब हम नबियों की ज़िंदगी पे गौर करेंगे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कैसे अज़ाब अल्लाह ताला ने भेजा, किसी पर ज़लज़ले का अज़ाब आया, किसी पर बारिश का अज़ाब आया, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ों पे हर तरीके से अज़ाब भेजा। तो हमें इन पे ज़िंदगी पे नज़र डालनी चाहिए कि और नबियों पर कैसे कैसे अज़ाब आए हैं, और नबी की कौम पर कैसे कैसे अज़ाब आए हैं, अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को हलाक किया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं जो हम इस अज़ाब से बचे हुए हैं। तो अगर हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन हम इतने गंदे हो चुके हैं, अल्लाह के कहने नहीं मानते, हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। अब ये क्यों हुए? अब हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। जब हम अल्लाह के अज़ाब से डरेंगे तो हम इन बातों पर भी गौर करेंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे अमल ऐसे क्यों हुए हैं। जब हम इन चीज़ों पे गौर करेंगे, जब ही हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार इखलास के साथ करेंगे। आज हम ज़ुबान से तौबा करते हैं, दिल में हमारे वही बदी होती है। हमें जैसे ज़ुबान से तौबा करनी चाहिए ऐसे ही दिल से भी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह को जो ज़ुबान की तौबा पसंद नहीं, अल्लाह को दिल की तौबा पसंद है, इखलास की तौबा पसंद है। जब हमारी नेक नियत होगी जब ही अल्लाह हमारी कबूल करेगा तौबा। अगर हमारे दिल में बदी है, हमारे दिल में गलत चीज़ें हैं और फिर भी हम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा? तौबा अल्लाह से ऐसी मांगनी चाहिए जो एक बार तौबा करे उसके बाद गुनाह ना हो। अगर गुनाह हो जाए फिर तौबा करे, गुनाह हो जाए फिर तौबा करे, गुनाह हो जाए फिर तौबा करे। अल्लाह जितनी बार तुम गुनाह करोगे उतनी बार अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, लेकिन इखलास के साथ अगर तौबा करेंगे तो हम। एक दिल तो वो होता है जो गुनाह करता है तौबा कर लेता है, गुनाह करता है तौबा कर लेता है। एक दिल वो होता है जो गुनाह ही करते रहता है, तौबा ही ना करे। और एक दिल वो होता है जो गुनाह ही नहीं करता हो, बस अल्लाह की इबादत करता हो। हमें कैसे अपने दिल को कैसे बनाना चाहिए? जो गुनाह ना करता हो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह से डरने वाला हो, नबी से मोहब्बत करने वाला हो, सहाबाओं के नक्शे कदम पर चलने वाला हो, ऐसा दिल हमें बनाना पड़ेगा। अब हमारा ऐसा दिल कब बनेगा? जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, कुरान की मोहब्बत पैदा होगी। जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि कुरान में क्या लिखा है और इस पर अल्लाह ताला ने क्या क्या हुक्म दिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए ख़त है, हमें इसको पढ़ना चाहिए कि ये इसमें लिखा क्या है। अगर किसी का ख़त बाहर से आता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, अरबी में हो या उर्दू में हो, अगर हमसे पढ़ना नहीं आता, हम किसी आलिम के पास जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, आप ये पढ़कर बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। अब ये अल्लाह का ख़त है, अब हमें इसको पढ़ना चाहिए, हमें आलिमों के पास जाना चाहिए कि इस ख़त में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, हमें नमाज का क्या हुक्म दिया है, कुरान का क्या हुक्म दिया है, अल्लाह से कैसे डरना चाहिए, नबी की सुन्नतों पर कैसे अमल करना चाहिए। इसमें
अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम ज़िंदगी कितनी गलत गुजार रहे थे और कुरान में कैसी ज़िंदगी लिखी है। जब हम कुरान के मुताबिक चलेंगे जब ही अल्लाह हमसे खुश होएगा। जब हम अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह का पीते हैं, अल्लाह की ज़मीन पर चल रहे हैं, अल्लाह बारिश बरसाते हैं उसमें नहाते भी हैं, अल्लाह बारिश बरसाते उससे गल्ला भी खाते हैं, जो बारिश से गल्ला उगता है, हर चीज़ अल्लाह की नेमत से हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का कहने नहीं मानते। देखिए अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है कि इंसान दिन में कितने गुनाह करता है, सुबह से शाम तक गुनाहों में मुब्तला रहता है। कभी अल्लाह ये नहीं कहता कि तू इतना गुनाह करता है कि तेरे घर में आज सूरज की रोशनी नहीं आएगी, क्या सूरज को हुक्म नहीं देता कि इसके घर में सूरज की रोशनी मत डाल, कि रात को हुक्म नहीं देता इसके घर में रात मत हो, या बादलों को हुक्म नहीं देता इसके घर में बारिश न बरसाओ। अब हम जो दुनिया में कर रहे हैं हमारा सब हिसाब बराबर, जो गुनाह कर रहा है वो भी बराबर, जो नेकी कर रहा है वो भी बराबर, लेकिन क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि कौन कितना अमल करने वाला था, कौन कितना अमल से दूर था। जब अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कि नेक बंदो आज अलग हो जाओ, गुनहगार बंदो आज अलग हो जाओ, मुजरिमों आज अलग हो जाओ, जब नेक बंदे अलग होंगे, मुजरिम अलग होंगे, उस टाइम पता चल जाएगा कि कौन नेक बंदा था कौन मुजरिम था। अल्लाह से यही दुआ करते रहने चाहिए कि अल्लाह में नेक बंदों की लाइन में खड़ा करे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में किसी का नहीं पता चलता कौन नेक है कौन गुनहगार है, कौन अच्छे काम कर रहा है कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता, लेकिन क़यामत के दिन सब पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर हमें रुस्वा होने से बचना है, अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करें, खुद अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब हम अपने लिए भी दुआ करेंगे, हम मुसलमान भाई के लिए दुआ करेंगे, जब ये अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा। हम जैसे अपने लिए दुआ मांगते हैं ऐसे में हर मुसलमान के लिए, अपने भाई के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह हुए हैं या गुनाह होते आ रहे हैं, अल्लाह तू सबको माफ़ फरमा दे, हमें ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे जो हमारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आए और अल्लाह ताला तुझे भी पसंद आए, ऐसी हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। और जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारा दिल काला हो चुका, अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से वो हमारे दिल को गुनाहों से पाक साफ़ सुथरा कर दे। जब हम पाक साफ़ सुथरा हो जाएंगे, जब अल्लाह हमें खूब पसंद करेगा। कभी कभी हमें अल्लाह से तौबा मांगते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा ज़्यादा गुनहगार होता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़रें डालता है। वो किस लिए डालता है? अगर मान लीजिए किसी औरत के 6-7 बच्चे हैं, यानी कि वो सारे तो साफ़ सुथरे हैं, उसमें से एक बच्चा उसका गंदा है, तो वो माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा जैसे और साफ़ हैं ऐसे ही ये साफ़ हो जाए। तो माँ सबसे ज़्यादा तवज्जो तो देती है बच्चे पे, वो गंदे बच्चे पे तवज्जो देती है ताकि मैं इसे नहला सकूं और इसे साफ़ सुथरा कर सकूं। ऐसे ही अल्लाह ताला है कि अगर इंसान नेक हैं, उसमें से कुछ गुनहगार हैं, तो अल्लाह ताला कभी कभी अपने गुनहगार बंदों पे भी नज़र डालता है रहमत की, ताकि मैं इनको गुनाहों से पाक साफ़ सुथरा कर सकूं। तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहने चाहिए। अल्लाह क्या पता कब हमें माफ़ कर दे, कब अपने अल्लाह ताला रहमत की नज़रें हमारे ऊपर डाल ले, जब क्योंकि अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो सबको माफ़ कर देती है। अल्लाह तो बहुत रहम है, अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। हम जितनी बार भी तौबा मांगते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह से अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।